11న ఇస్కాన్ లక్ష గీతాదాన మహాయజ్ఞం సంపూర్ణ పారాయణం ముఖ్య అతిథిగా శ్రీ త్రిదండ చినజీఆర్ స్వామి హాజరై అనుగ్రహ భాషానం 3000 మంది విద్యార్థులకు ఉచితంగా భగవద్గీత పుస్తకాల వితరణ గీతా జయంతి పర్వదిన మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నెల 11న సిరిపురం గురజాడ కళాక్షేత్రంలో మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు లక్ష గీతాదాన మహాయజ్ఞం సంపూర్ణ గీత పారాయణం అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించనున్నామని విశాఖ సాగర్ నగర్ ఇస్కాన్ దేవాలయం అధ్యక్షులు సాంబాదాస్ తెలియజేశారు. శుక్రవారం మహారాణిపేట దస్పల్లా ఎగ్జిక్యూటివ్ హోటల్ సమావేశ మందిరంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా శ్రీ త్రిదండి చినజీఆర్ స్వామి హాజరై అనుగ్రహ భాషానం చేయనున్నారని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో ఇస్కాన్ మందిరం పూజారి అశేష నిమాయిదాస్, ఇస్కాన్ ప్రతినిధులు ఎంవి రాజశేఖర్, వంశీకృష్ణ ప్రభు తదితరులు పాల్గొన్నారు. As you all know that Gita is spoken by Lord Krishna in Kurukshetra 5000 years back. That is the most valuable instruction given to Lord Krishna to Arjuna, and this is applicable to all human society at large worldwide. There is no question of caste, creed and culture. It's invaluable knowledge. It's good for the humanity in all respects, either social, economic, and mind control, spirituality, everything, how to lead life. And this is spiritual knowledge. It is respected by all. Even in Harvard, they're teaching many university worldwide. They're teaching about Bhagavad Gita. Einstein, he praised Gita. Nelson Mandela and Mr. Mahatma Gandhi, many great leaders in the world, they have appreciated Gita. It's a very good spiritual book. And on December 11th, that is the anniversary, so we are going to celebrate in a big way. We are trying to distribute Laksha Gita, and many of the Gita will be given free to those who are very spiritual minded, who like to have, and with respectfully they'll read and keep it nicely. We'll give them free. And we are going to celebrate in very big way in Gurjada Kalakshetra. Our world head, chairman of ISKCON, His Holiness Guru Prasad Maharaj, will be coming. Our chairman of Bhaktivedanta Book Trust, the publisher of Gita, he will be coming. Also our respected leader, highly respected revered leader, His Holiness Chineja Swami Maharaj, he also consented. He will come and bless the occasion. So we request Visakhapatnam, citizens of Visakhapatnam to come. Those who are devotees, they can recite. We'll start the program sharp at 4 p.m. at Gurjada Kalakshetra on December 11th, and it will be recited total along with the glories, the benefits of reciting Gita. From all the 700 slokas will be recited nicely from 4 o'clock onwards. So we request everybody to participate, and those who are poor people cannot afford Gita, they'll be given free, but with a promise that they'll keep the Gita nicely and read, and they'll keep the respectful Gita. We request all Visakhapatnam Vashi to come and take the blessings, recite, and they're saying that if somebody reads Gita, it brings all auspiciousness in human life. And there's many beautiful glories of Gita is there. So we request print media, electronic media to get more and more people. You also should come and along with your family members and take blessings. Thank you very much. Hare Krishna. మానవీయ విలువలు రోజు రోజుకి దిగజారిపోతున్నాయి. ఒక ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం కోసము మనకి చాలా అవసరం. మన భవిష్యత్ తరాలు యువతులకి ఈ దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని, భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకి మనం పంచిపెట్టాలి. వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం దొరికితే మన సమాజంలో ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతుంది, విద్యార్థుల మధ్యలోని నిస్పృహ, నిరుత్సాహము, మానసిక ఆందోళన, అలాంటి ఎన్నో రోగాలతోని, మానసిక రోగాలతోని విద్యార్థులు గురి అయి ఉన్నారు. సో దీని నుంచి వాళ్ళు తప్పుకోవాలంటే భగవద్గీత జ్ఞానం ఎంతో అవసరం. ఎందుకంటే మన అందరికీ తెలుసు, భగవద్గీత అనేది కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మిక గ్రంథమే కాదు, కానీ మానవ విలువలతో కూడిన ఒక కరపుస్తకం కోసం కూడా. ఆ పుస్తకం చదివితే, ఆ గ్రంథాన్ని చదివితే
స్టూడెంట్స్లోనే ఒక మంచి వాల్యూస్, దృఢ నిశ్చయం లాంటి ఎంతో మంచి గుణాలు పెరుగుతాయి. అయితే మేము ఇస్కాన్ టెంపుల్ మీ అందరికీ తెలుసు, దక్షిణ భారతంలో అతిపెద్ద రాధాకృష్ణ టెంపుల్ మేము సాగర్ నగర్లో కడుతూ ఉన్నాము. సో మాకు వచ్చిన ఒక ఆలోచన ఏంటంటే, టెంపుల్ అనేసరికి కేవలం అక్కడ వచ్చి దేవుడు ఒక విగ్రహాల దర్శనమే కాదు, ఒక విద్యా కేంద్రం లాగా, ఒక హాస్పిటల్ లాగా తయారవ్వాలి. ప్రస్తుతం హాస్పిటల్ ఏంటంటే తాత్కాలికమైన రోగాల్ని క్యూర్ చేస్తుంది, కానీ టెంపుల్ అనేసరికి ఒక దేవాలయం భవరోగాల్ని తొలగిస్తుంది. అండ్ అదే కాదు, తర్వాత ఫ్యూచర్లోనే వాళ్ళు భవిష్యత్తులోనే చెడు కర్మాలు చేయకుండా చేస్తుంది జనాలకి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఇచ్చి. నేను ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చెడు కార్యాలు చేయరు, చెడు దుష్ఫలాలు ఉండదు, వాళ్ళు ఆనందంగా సుఖంగా బ్రతకొచ్చు. సో ఒక ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం కోసం ఈ దివ్యగానాన్ని ప్రచారం చేయడం ఎంతో అవసరం. సో మేము ఒక దృఢ సంకల్పాన్ని తీసుకున్నాము. 1,00,000 గీతాలు, 1,00,000 గీతాసు ఉచితంగా విద్యార్థులందరికీ, విశాఖపట్నమే కాదు విశాఖపట్నం పరిసరంలో ఉన్న ప్లేసెస్లో కూడా విద్యార్థులు, కళాశాలలో ఉన్న విద్యార్థులందరికీ ఈ భగవద్గీత అనేది ఉచితంగా పంచుతాము. అయితే ఈ సంకల్పాన్ని భగవద్గీత ఆవిర్భావించిన రోజు అనగా గీతా జయంతి December 11th ఆ సంకల్పాన్ని తీసుకుంటూ ఒక మహాయజ్ఞాన్ని ఏర్పాటు చేశాము. అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే, ఆ రోజు సామూహికంగా 700 శ్లోకాలు భగవద్గీత పారాయణ చేస్తూ గీతా మహాత్మ్యంని బోధిస్తూ, అలానే 3,000 మంది విద్యార్థులకి ఇన్స్టాల్మెంట్గా ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఉచితంగా ఇస్తాము. అలానే సంవత్సరం అంతా కళాశాలల్లో వెళ్ళి అక్కడ ఆ పుస్తకాల్ని ఎలా ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ వెళ్తాం. అయితే ఈ గీతా జయంతిలో తీసుకున్న ఆ సంకల్పం వచ్చే గీతా జయంతి వరకు 1,00,000 గీతాలు సంపూర్ణంగా మేము పంచుతామని ఆ సంకల్పాన్ని మేము తీసుకున్నాం. సో మా ఒక సంకల్పాన్ని ఆశీర్వాదం ఇవ్వడానికైనా, బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడానికైనా చిన్నజీయర్ స్వామి, త్రిదండి చిన్నజీయర్ స్వామి శ్రీ ఆయన కూడా వస్తున్నారు. అలాగే మా జీబీసీ గవర్నింగ్ బాడీ కమిషనర్ చైర్మన్ వరల్డ్ వైడ్ గురు ప్రసాద్ మహారాజు, అలాగే పుస్తక డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ పుస్తక ప్రింటింగ్ ఏదైతే ఇస్కాన్ ఇంటర్నేషనల్గా చేస్తున్నారు, భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ భీమాప్రభు, ఆయన కూడా విశాఖపట్నం వస్తున్నారు. సో వీళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళు ఒక ఆశీర్వాదంతో ఈ దృఢ సంకల్పాన్ని మేము తీసుకున్నాము. అండ్ గీత పంచడమే కాదు, గీత బోధించడం కూడా చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఆ పుస్తకం పంచేస్తే వాళ్ళు ఏదో పెట్టుకుంటూ ఉంచుతారు ఇంట్లో. సో అందుకోసం మేము ఏం చేస్తామంటే, మొన్ననే విజ్ఞాన్ కాలేజ్, విజ్ఞాన్ ఎడ్యుకేషనల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తోని ఒక MOU సైన్ చేశాము. వాళ్ళ 7,000 స్టూడెంట్స్ని మేము భగవద్గీత బోధిస్తామని మేము ప్రారంభించాము. ఇప్పటికే మొన్ననే 10 days బ్యాక్ 200 స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ తరగతి అనేది మేము కంప్లీట్ చేశాము. సో అలానే నాట్ ఓన్లీ విజ్ఞాన్, అలాంటి ఎన్నెన్నో ఆధ్యాత్మిక కళాశాలలతోనే మేము ఈ యొక్క అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాము. దేనితోనైతే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి కూడా మేము పంచడమే కాదు, బోధించడం కూడా చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఆ గీతా జ్ఞానాన్ని, వాళ్ళు గీతాన్ని కేవలం పూజించడం కాదు, దాన్ని ఓపెన్ చేసి అధ్యయనం చేయాలి, జీవితంలో ఆచరించాలి. సో మా ఒక అభ్యర్థన ఏంటంటే, ఇంత మంచి సంకల్పం తీసుకుంటున్నాం, ఇంకొక భవ్యమైన ఒక పెద్ద కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాము. విశాఖపట్నంలో ఉన్న అందరూ మాకు సహకారం ఇవ్వాలి. అండ్ మన ఒక ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం మనకి వైజాగ్లో కావాలంటే మనం అందరూ దీంట్లో పాల్గొవాలి. ఇది ఇస్కాన్ చేసిన ఒక సపరేట్గా చేసిన కార్యక్రమం కాదు, మనందరం కలిసి చేయాలి. అందు గురించి చాలా ఆధ్యాత్మిక సంస్థలకి మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఈ యొక్క గీతా 1,00,000 దాన మహాయజ్ఞలో అందరూ పాల్గొవాలి. సో ఆల్ వాలంటీరీ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇది మా ఇన్విటేషన్. మీరు December 11th గురుజాడ కళాక్షేత్రంలో సాయంత్రం 3:30 ముందు విష్ణు సహస్రనామం పారాయణ చేస్తూ ఆరంభిస్తాము. గీతా మహాత్మ్యం చెప్తూ, గీతా శ్లోకాలు పారాయణ చేసి, గీతా యజ్ఞం అని చేసుకుంటూ, అలానే స్వామీజీ వాళ్ళందరూ ఆశీస్సులు తీసుకున్న తర్వాత తదుపరి భక్తులందరికీ ప్రసాదం కూడా పంచడం జరుగుతుంది అనమాట. సో కావున ఈ విశాఖపట్నం వాసులందరికీ మా ఆహ్వానము, ఆ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొండి. అలానే ఎవరైనా ఈ గీత పంచడానికి వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేయాలని అనుకుంటే ఆ ఆపర్చునిటీ కూడా వాళ్ళకు ఉంది. వాళ్ళ పేరు మీద, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పేరు మీద అందరికీ ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం, మనం అన్నదానం చేసుకుంటాము, కన్యాదానం చేసుకుంటాము, కానీ గీతా దానము అన్నిటికైనా ముఖ్యమైన దానము. సో అది కూడా ఎవరైనా సహకారం ఇవ్వండి, మేము చాలా చాలా హ్యాపీగా దాన్ని స్వీకరిస్తాం అన్నమాట. సో అందరూ ఆహ్వానితలే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ.